सत श्री अकाल नमस्कार मैं हाँ दीपक भंडारी ते तुसीं देख रहे हो D4U न्यूज़। चर्चा करांगे दिन भर दीआं वड्डियां खबरां ते, पर उस तो पहले सवाल यह है कि सरकार इस वेले मुश्किल के दौर तो लंघ रही है। हर बंदे दे दिमाग 'च इस वेले यह सवाल आ रहा है कि जिस तरह पंजाब सरकार का इस वेले हाल है, उतों तो यही लग रहा है कि सरकार बहुत संकट 'च है, क्योंकि एक पासे किसान लगातार धरने ते सन। बाइबल कलां बेअदबी कानून लैके मोर्चा लग्या हुआ है। हुण एक वखरा मोर्चा लाने की भी तैयारी की जा रही है। जीरा फैक्ट्री के बाहर भी धरना लग्या हुआ है। हुण सरकारी अफसर भी हड़ताल ते चले गए हैं कि आने वाले दिनों के विच सरकार का सारा तंत्र जिहड़ा वो ठप होकर रह जाएगा। यह बहुत बड़ा सवाल है। तुहानूं दस दईए कि अज PCS अधिकारी ते IAS अधिकारी पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं मिलदे ने, फिर उन्हां दी मुलाकात होंदी है चीफ सैकटरी विजय कुमार जंजुआ दे नाल भी। हुण कि यह भी सवाल उठ रहा है कि जिहड़ी भी कार्रवाई हुई है पिछले दिनी PCS अफसर नरेंद्र सिंह धालीवाल या उस तो पहले मामला दर्जा होया सी IAS अधिकारी नीलिमा दे उत्ते, इनू लैके अफसर इन्हें घबरा गए ने या वो बुखला गए ने कि वो हड़ताल ते जाण दा उन्होंने फैसला कर लिया। यह भी सब तो वड्डा सवाल लोगों के जिहड़े जहन च आ रहा है, वो आ रहा कि भ्रष्टाचार हुंदा रहना चाहिए। ये अफसरशाही एक पासे ते सौं खांदी है कि असीं भ्रष्टाचार नहीं होण देंगे, तो दूजे पासे जदों भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई होंदी है तो यह भी रौला पान लग पैंदे ने। हुण यह भी वड्डा सवाल है कि सरकार सिर्फ विजिलेंस डिपार्टमेंट ते भ्रष्टाचार के नां ते चल रही है, क्योंकि जिस तरह सब तो पहलों डॉक्टर विजय सिंगला जिहड़े कि सेहत मंत्री बनाए गए सी आम आदमी पार्टी की सरकार दे विच, उन्हां नूं फड़ लिया गया सी। बाद दे विच उन्होंने कहता कि मैं बेकसूर हाँ। उस तो बाद फौजा सिंह सरारी का मामला सामने आ गया तो जी सरकार है उहदे दे विच भी किस तरह घिरदी हुई दिखी सी। तो यह भी सामने आ रहा है कि कुछ जिहड़े भ्रष्ट पोलीटिकल लोग सीगे उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों को शैल्टर भी दिता होया सीगा। कई थावां ते ऐसी भी उत्थे लगी लगाई रिश्वत जाती है। एक पक्का महीना फिक्स है, वो महीने के उत्थे पैसे जाने। ये सारिਆਂ दे सामने एक कौड़ी सच्चाई है पंजाब दी। लंबे समय ते आरोप लगते रहे कि जो कांग्रेस की सरकार आती सी ते उन्हां दे जिहड़े खासम खास अफसर हुंदे सी उन्हां नूं मलाईदार पोस्टां दे दित्तियां जांदी सी। जो श्रोमणी अकाली दल की सरकार हुंदी सी ते जो उन्हां दे जिहड़े अफसर हुंदे सी उन्हां नूं मलाई वालियां पोस्टां दित्तियां जांदियां सी। पर इस वेले अफसरशाही नूं भी पता नहीं लग रहा, क्योंकि ना तो इस वारी कांग्रेस की सरकार आई है तो ना ही अकाली दल की सरकार। इस वेले पूरी नवीं नकोर सरकार आ गई है। भगवंत मान चीफ मिनिस्टर ने ते ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार दिल्ली तो चल रही है। हुण सिस्टम इन्ना बिगड़ गया है कि बिना पैसे दिते कई डिपार्टमेंट ऐसे जिथे काम ही नहीं हुंदा। रेवन्यू जिहड़े अधिकारी ने रेवन्यू अधिकारी ने वो भी हुण अपने PCS अफसरां दी हमायत दे उत्ते हड़ताल ते चल गए ने। उन्होंने समर्थन करता है तो कहता है ਜਦੋਂ तक ये वापस नहीं आउणगे असीं भी 14 तरीक तक हड़ताल करांगे। वैसे तो ये कहते हैं मास कैजुअल लीव गई, गल तो एको ही है, जो तुसीं काम नहीं करना मास कैजुअल लीव लाओ या हड़ताल ते जाओ, गल तो एक ही है। लोग जिहड़े आणगे दफ्तरां दे विच उन्हां नूं काम ना मतलब हुंदा है, जदों वापस जाना पेगा तो बदनामी अफसर दी नहीं सरकार दी होगी। हुण यह भी की लग रहा है कि सरकार विकलांग हो गई है, सरकार नूं कोई रस्ता नहीं सुझ रहा। अफसरां दे रवैये ते भी सवाल उठन लगे ने। यह भी सच है कि पंजाब दे विच भ्रष्टाचार दीआं जड़ां बहुत गहरियां। जिवें ही सवेरे कहा सी भी जदों किसी दूसरी स्टेट का कोई अफसर फड़िया जाता है तो की वो अधिकारी हड़ताल ते चले जाते हैं। हालांकि ये अफसर ये जिहड़ी तर्क दे रहे हैं, वो कह रहे हैं असीं भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं हाँ, पर जिहड़ी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए है उस प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। पर वो प्रक्रिया इस तरह की है, इन्नी पेचीदा करती गई है कि अफसरां दे उत्ते कार्रवाई करने की इजाजत अफसर ही नहीं देंगे। ये असीं नहीं कहते, विजिलेंस वार वार मंजूरियां मंग रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप च कोई अफसर फड़िया जाता है बाद दे विच उहदा बनदा की है, यह भी कभी कुछ सामने नहीं आया। यह भी सामने आना चाहिए। कुल मिला के यही गल करिए तो सरकार इस वेले संकट च लग रही है। जीरा मसला हल हो सकता सी लोगों की उत्थे, पहले लोगों ने कहा सी कि इत्थे आस पास साडा पानी जहरीला हो गया, पर सरकार ने शायद उन्होंने जां ते उन्होंने संज्ञान उहदा लिया नहीं चंगी तरह, जां फिर अफसरां ने सरकार को सही गाइड नहीं किया, नहीं तो यह मसला इन्ना विगड़ना नहीं सी। लतीफपुरा मामला जिहदे च भी सरकार फसी हुई है, किस तरह लोग उन्होंने लोगों के घर तोड़ दिते गए तो सरकार फस गई। हुण यह भी आरोप है कि पंजाब च सरकार नां दी चीज़ नहीं है, जिहड़ी दिल्लीओं जिहड़े ऑर्डर आउंदे ने
उत्ते सरकार चल रही है। कुल मिला के सरकार फसी हुई लग रही है। हुण साडी कई अज भी अधिकारियों नाल गल हुई है, उन्होंने यह कहना है कि असीं अपनियां मंगां मुख मंत्री भगवंत मान दे अगे रखतीआं, उन्होंने दसता है भी सानूं किहड़ी मुश्किल आ रही है। हुण WhatsApp ते भी ये अधिकारी आपस दे विच जुड़े हुए ने, जिहदे विच ये चल रहा यार बड़ी मुश्किल हो गई है भी किसी तरह अपना समा कट्टो, तो कुछ जिहड़े अफसर ने वो इत्थों अपना कैडर भी बदलाउण दी तैयारी कर रहे हैं। हुण चर्चा करांगे दिन भर दीआं वड्डीआं खबरां ते। पंजाब पुलिस नूं नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान पिछले 6 महीनों के खासी सफलता हासिल हुई है। 6 महीनों के पंजाब पुलिस ने पंजाब च 9,917 नशा तस्करां नूं गिरफ्तार किया, जिन्हां दे विचों 1447 वड्डे तस्कर भी शामिल सन। पंजाब पुलिस ने कुल 7,533 FIR भी दर्ज कीतियां ने। सोमवार नूं इंस्पैक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैडकुआर्टर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ने दस्सिया कि पुलिस टीमां ने सूबे भर दे विच नशा प्रभावित इलाकों के विच नाकाबंदी की ते तलाशी अभियान भी चलाया ते राज भर दे विच संवेदनशील रूटां ते नाके ला के 418 किलो हेरोइन बरामद की है। इस तो अलावा पंजाब पुलिस दीआं टीमां वालों गुजरात और महाराष्ट्र दीआं बंदरगाहां तो 147 किलो हेरोइन भी बरामद की गई है, जिस नाल 6 महीनों में हेरोइन की कुल प्रभावी रिकवरी 565 किलो हो गई है। डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ने यह भी दस्सिया कि पुलिस ने सूबे भर विचों 407 किलो अफीम, 407 किलो गांजा, 233 क्विंटल भुक्की, 33 लाख नशे दीआं गोलियां ते कैप्सूल भी बरामद किए हैं। तो इन्हां 6 महीनों के विच गिरफ्तार किए हुए नशा तस्करां के कब्जे विचों 7 करोड़ 72 लाख रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की गई है। सो 6 मंथ्स का पहला मैं दसना चाहूँगा कि इन्हां 6 महीनों के विच टोटल 7533 FIR दर्ज हुई ने, जिस 9917 अक्यूज़ड जिहड़े ने अरैसट किए गए हैं। और इन्हां विचों कमर्शियल क्वांटिटी दी 852 FIR ने, मीडियम क्वांटिटी दी 5707 ते स्मॉल क्वांटिटी दी 1010 FIR ने। सब तो वध FIR जिहड़ियां दर्ज हुई 579 अमृतसर कमिश्नरेट दर्ज हुई, 554 फिरोजपुर दर्ज हुई और 417 पटियाला दे विच दर्ज हुई। कमर्शियल क्वांटिटी दे विच सब तो वध FIR 63 FIR पटियाले दर्ज हुई, 50 FIR कमिश्नरेट लुधियाना दर्ज हुई और 46 FIR जिहड़ियां ने STF दा जिहड़ा पुलिस स्टेशन आ SAS नगर दे विच उत्थे दर्ज हुई। टोटल जिहड़ियां FIR 6 महीनों दर्ज हुई वो 7533 FIR दर्ज हुई है। 7533 रिकवरी जिहड़ी हुई है इस समय के दौरान वो टोटल हैरोइन की रिकवरी 565 किलो की रिकवरी हुई है। 565 किलो के विच 418 किलो की रिकवरी जिहड़ी है वो विद इन पंजाब हुई है। 147.5 किलो की रिकवरी जिहड़ी है वो गुजरात ते महाराष्ट्र दे विच, जिहदे च पंजाब पुलिस का बड़ा एक्टिव रोल सी रिकवरी दे विच वो हुई है। 407 किलो OPM की रिकवरी हुई है। 233 क्विंटल जिहड़ी आ वो पॉपी हस्क की रिकवरी हुई है। 24 किलो की चरस की रिकवरी हुई है और काफ़ी वड्डी मात्रा दे विच ड्रग मनी जिहड़ा है 7 करोड़ 71 लाख 51,641 करोड़ की जिहड़ी आ 7 करोड़ 71 लाख 51,641 जिहड़ा ये ड्रग मनी की रिकवरी हुई है। 1918 वहीकल जिहड़े ने वो जब्त किए गए हैं, जिहड़े NDPS एक्ट के केसां दे विच इन्वॉल्व सीगे। जित्थों तक मैडिकल ड्रग्स का सवाल आ, जिहदे विच इंजैक्शन टैबलेट्स कैप्सूल सिरप आ, वो 33,88,725 यूनिट्स जिहड़े आ उहदी रिकवरी हुई इस समय के दौरान। और इस दौरान जिहड़ी अपनी स्पैशल कैंपेन चल रही सी POs के खिलाफ NDPS एक्ट के खिलाफ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 608 POs ਓਬਲੀਕ ਅਬਸਕੌਂਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈਰੋਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। कुछ
अफगान नेशनल्स जो इस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे उन्हें भी अरेस्ट किया गया। तो ना ही सिर्फ ट्रैफिकिंग बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के भी आयाम इसमें आए हैं। साथ ही साथ ऐसा पाया गया कि इस गिरोह के लोग काफी समय से इस धंधे में लगे हुए थे और जो इलीगल पैसा है वो ये लोग अन्य बिजनेस में लगा के लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश भी कर रहे थे। कुछ एक कवर बिजनेस थे, कुछ एक बिजनेसेस जिसमें ड्रग की इलीगल मनी आई थी उसको लगाया था, कुछ प्रॉपर्टीज में भी लगाया। तो बहुत जोर शोर से हमारी एसआईटी ने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी किया। इसके अलावा ट्राई सिटी में कुछ एक पब्स, रेस्टोरेंट वगैरह भी ये लोग रन कर रहे थे, तो उसके बारे में भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या वहां से इन ड्रग्स का प्रोलिफरेशन हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। ਫਗਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੀ ਹੁੰਡਈ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਾਇਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਚਓ ਅਮਨਦੀਪ ਨਾਰ ਤੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਪੌਣੇ 9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੇਟਾ ਕਾਰ ਸਨੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਕਰੇਟਾ ਕਾਰ ਦੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਗੁਰਾਏ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਰ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਚੇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਕਾਰਨਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਖੋਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 4 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗੇ ਕਾਰ ਦੇ ਆਕੂਪੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬੁਲਟ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਫਗਵਾੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਇੰਜਰੀਜ਼। ਇਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਚੌਥਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਧੁੰਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੇਟਾ ਕਾਰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 3 ਪਿਸਟਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ 15 ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 30 ਤੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਾਬਾਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਢੋਰੇ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਨਾ ਟੁੱਟਣ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠਾਂ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ATGF ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ATS ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਭੱਜਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1,80,000 ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਹ 'ਚ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੈਲਾ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 7:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰ। ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੇਸਰ ਦੇ ਢਾਬੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਖਲੋਤਾ। ਬਾਈਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਥੈਲਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੈਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂ ਗਿਆ ਕੈਮਿਸਟ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨੇ ਥੈਲਾ ਮੇਰਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ, ਮੋੜ ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੈ ਕੇ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ। ਕੇਸਰ ਦੇ ਢਾਬਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3-4 ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸੀ? 1,88,000 ਰੁਪਈਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵਪਾਰੀ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਡਾ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਲੰਘੀਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਏਜੰਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਿਆਟਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬੇਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਗ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਆਏ, 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ 1,88,000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਜਵਲ ਮਹਾਜਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਾਜਨ ਜੋ ਕਿ ਮੋਹਨ ਐਵਨਿਊ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆ ਰੋਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਾਫੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ CCTV ਅਸੀਂ ਖੁਆਲੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਦਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਲੂਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲੂਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਟ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੈਲੂਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੁਰਮ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਾਥੀ ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਘੋੜਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਲੂਨ 'ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੜਕਾ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਦੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਡ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 18,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਦੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਹੋਰ ਨਕਦੀ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਤੇ ਉਹਦੇ DSP ਪਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਜੱਜ ਬਣੀ ਸੀ ਲੇਡੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਬ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀਪ ਕਿਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਕਲੀ ਜੱਜ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲ ਸੀ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆ, ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਰੇ ਤੋੜੇ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਗੋਂਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਮਨ, ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ ਵਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦਾ? ਅਮਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਫਤਿਹ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਰਜ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲਾਰਮ ਸਰੋਈ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਈ ਅੰਦਰ? ਲੜਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਿੰਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਲਵੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਧਰ ਅੰਦਰ ਲਿੰਕ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਦਲਵੀਰਾ ਹੋਇਆ, ਨੋਨੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।